So as the continuation portion of this methanol fixation, we have discussed that methanol fixation is a type of fixation technique which we are using for the biological safety level organisms too. And we should make sure that our slide is totally dry and we are setting those slides on staining rack over the sink. Then we are carefully flooding that slide with 95% methanol and we are allowing those slides to sit for 2 minutes. Then after 2 minutes we are tilting the slide and pouring off methanol. Excess ആയിട്ടുള്ള methanol pour ചെയ്ത് കളയും. Then touch the edge of the slide to a paper towel to wick off excess methanol. Then we are keeping that slide air dry before staining. That are the main procedure which are involved in methanol fixation. So this is the brief pictorial description of smear preparation. That is രണ്ട് മെത്തേഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. This is using inoculating needle യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോളനി പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്മിയർ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് വണ് ബ്രോത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള സ്മിയർ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. ഹിയർ ദേ ആർ യൂസിങ് a dropper to take a drop of broth. Then they are spreading to make the smear and allowing to keep them air dry. And this is the another picture of a smear which has been prepared on the slide, keeping it air dry. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് methanol fixation ആണ്. After pouring methanol onto the specimen and I will allow it to fix for a specific time. Then after it we are air drying that smear, then flooding it with stain. Then after the staining procedure they are tilting. അതായത് ഈ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട് ടാപ്പ് വാട്ടർ അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്മിയറിലേക്ക് നമ്മൾ പോർ ചെയ്യരുത്. സ്മിയറിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിലായിട്ട് വേണം പോർ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഒഴുകി പോകണം. സ്ലൈഡ് ചരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് വേണം വാട്ടർ ഒഴിക്കാൻ. So in this way we are rinsing with water and blot dry. Then after that, after drying we are examining it under oil immersion objective. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും 10x or 40x യൂസ് ചെയ്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. Then using oil immersion too. So next we can discuss about different types of staining procedure. First one is simple staining procedure. ഇപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ it is a very simple staining procedure method involving only one stain. And here we are using a single dye which does not differentiate between different types of organisms. There is only one single staining step is required in the simple staining procedure and everything are stained with same color. And here we are using this method to stain whole cell or to stain specific cellular components. Now coming to the objective. Objectives are nothing but to perform a simple staining procedure to compare the morphological shapes and arrangement of the bacterial cells. Then principle. Actually the main principle is principle that is coming. Actually this can be used as a quick and easy way to determine സെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് ചെയിൻ ആയിട്ടാണോ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടാണോ പെയർ ആയിട്ടാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനാണ് വി ആർ യൂസിങ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്. വേറെയുള്ള മെത്തേഡിലും മനസ്സിലാവും, പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡ് വഴി നിന്നും കൂടി മെയിനായിട്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെൽ ഷേപ്പ് സൈസ് ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസം എല്ലാം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. സോ അപ്പോൾ ദിസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സ്റ്റെയിൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ അദർ ടു ദ റെഡിലി ടു ദ സെൽ സർഫസ്. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ മാർക്കഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ്. ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്ത് വെച്ചിട്ട്? യൂസിങ് ബേസിക് സ്റ്റെയിൻസ്. ഇവിടെ ബേസിക് ഡൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് chromophore that is capable of strongly attracting negative cell components because എല്ലാ cell componentsum negative charge ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. And
അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾസ് സച്ച് ആസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പോൾ വിത്ത് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക് ദ ബാക്ടീരിയൽ സ്മിയർ ഈസ് സ്റ്റെയിൻഡ് വിത്ത് സിംഗിൾ റിയേജന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, which creates a clear contrast between the organism and its background. ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിൽ നല്ലൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. The basic staining with positively charged chromogen is preferred as bacterial nucleic acids and certain wall components carrying negative charge. ഇത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. So they may strongly attract and bind to the cationic chromogen. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാണ്, സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർഫോളജിയും ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 ബേസിക് സ്റ്റെയിൻസ് അതായത് ഏതൊക്കെയാണ്? മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ, ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ആൻഡ് കാർബോൾഫഷൻ. ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പോരുന്ന സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് സ്റ്റെയിൻസ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മെയിൻലി മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യാം, ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ഓർ കാർബോൾഫഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ യൂസ് ചെയ്യൂ. ദെൻ അതർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ മൈക്രോ ഇൻസിനറേറ്റർ ഓർ ബൺസൺ ബേണർ, ഇനോക്കുലേറ്റിംഗ് ലൂപ്പ്, സ്റ്റെയിനിങ് ട്രേ, മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ലെൻസ് പേപ്പർ, ബിബുലസ് പേപ്പർ ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ലൈറ്റ്സ്. പ്രൊസീജിയർ: പ്ലേസ് എ സ്ലൈഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റെയിനിങ് ട്രേ. അപ്പോൾ സ്റ്റെയിനിങ് ട്രേയിൽ ആദ്യം തന്നെ സ്ലൈഡ് വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലൈഡാണ് വെക്കുക, അതായത് സ്മിയർ ആണ് വെക്കുന്നത് ഈ ട്രേയിൽ. ആൻഡ് വി ആർ ഫ്ലഡിങ് ദാറ്റ് സ്മിയർ വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയിൻസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെയിൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3-ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെയിൻ, യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എക്സ്പോഷർ ടൈം. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിൻ്റെ ടൈം ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാർബോൾഫഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 15 to 30 seconds. ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ 20 to 60 seconds ഫ്ലഡ് ചെയ്താൽ മതി. മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ 1 to 2 minutes. അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പോഷർ ടൈം വി ആർ ജെന്റ്ലി വാഷിംഗ് ദ സ്മിയർ വിത്ത് ടാപ്പ് വാട്ടർ ടു റിമൂവ് എക്സസ് സ്റ്റെയിൻ. ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ സമയത്ത് വി ആർ ഹോൾഡിംഗ് ദ സ്ലൈഡ് പാരലൽ ടു ദ സ്ട്രീം ഓഫ് വാട്ടർ. ഇൻ ദിസ് വേ we can reduce the loss of organisms from the preparation. Using അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് after washing procedure we should blow to dry using a bibulous paper. നമ്മളത് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു. Then you do not wipe the slide. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലൈഡ് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കരുത്, കാരണം സ്മിയറും കൂടി വൈപ്പ് പോരും. Then after drying we are examining all the stained slides under microscope. അപ്പോൾ അതിന് ഏത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം? ആദ്യം 10x ഫോക്കസ് ചെയ്യാം, പിന്നീട് 40x നോക്കാം, ദെൻ 100x ഓയിൽ ഇമേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. പിങ്ക് കളർ കാർബോൾഫഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കളറായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇത് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് കൊണ്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയറാണ്. അതാണ് വയലറ്റ് കളറായിട്ട് കാണുന്നത്. ബ്ലൂ കളർ ആണെങ്കിൽ മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളറായിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ പ്രൊസീജിയർ വിച്ച് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതായത് സ്മിയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ദെൻ വി ആർ എയർ ഡ്രൈയിങ് ദാറ്റ് സ്മിയർ, ദെൻ വി ആർ ഫ്ലഡിങ് വിത്ത് സ്റ്റെയിൻ. ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പോഷർ ടൈം വി ആർ വാഷിംഗ്, ആഫ്റ്റർ ദ വാഷിംഗ് വി ആർ എയർ ഡ്രൈയിങ്, ദെൻ ആഫ്റ്റർ എയർ ഡ്രൈയിങ് വി ആർ ഒബ്സർവിങ് അണ്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ്. 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്. ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിങ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ സ്റ്റെയിനിങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് ബേസിക് ഡൈ ആൻഡ് ദ കളർ പോർഷൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിങ്. ഹിയർ വി ആർ സ്റ്റെയിനിങ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസിഡിക് ഡൈ ആണ്. അപ്പോൾ അസിഡിക് ഡൈ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ അകം നെഗറ്റീവ് അല്ലേ, അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ ഈ അസിഡിക് ഡൈ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യില്ല.
അതിന് പകരം അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഇത് ബേസിക് ഡൈ ആവുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഡൈ ആണ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ബാക്ടീരിയയുടെ അകത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയയുടെ ഉൾഭാഗം, അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇവിടെ ബാക്ടീരിയ ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നറിയാം, പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസിഡിക് സ്റ്റെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ആസിഡിക് സ്റ്റെയിൻ ബാക്ടീരിയയുടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഉൾഭാഗമായിട്ട് സ്റ്റെയിൻഡ് ആവില്ല, കമ്പൈൻ ചെയ്യില്ല. അതിന് പകരം അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ബാക്ടീരിയയുടെ ഉൾഭാഗം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല. ദിസ് വൺ ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്. അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിങ്, എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഓൾ.